Well, yeah. So today we are going to discuss about the neural network. That is the basic understanding of the neural network. But yeah, the term it's like very complicated, but not like that, because nowadays as a buzzword, right? So you can think this is very complicated. In reality, they are often much simpler than people imagine that it is complex. Not like this. Well, neural networks are designed to work just like the human brain. We have a brain, and it is designed so that it can work as like a human brain. But now we can say perfectly it works like a human brain 100%. Not like this, but it's still uh, we try to improve as much as neural networks so that it can work as act like a human brain, right? Not 100%. Well, yeah, you can understand uh, where it is used. Recognizing handwritten, right? So that you can predict whose handwriting it is, or facial recognition from your face image. We can say yes, this is a particular person. But the brain very quickly makes some decision, right? For example, basically, if you see someone, you can recognize very instantly who is he or she, right? Okay, he is my friend. Hi, friend. How are you? Right? When you look at some people, then you can easily recognize whose person it is. But the same things we want to actually make it possible using the neural network, right? So this is the understanding. But the question is, what is neural network? Artificial neural networks are inspired by a biological neural network. In the meantime, I told you that why it is a biological neural network. I mean, an artificial neural network is constantly learning, right? Why it is constantly learning? Think about a child from the very early life of a child. He or she is actually learning, right? Learning, and even still we are learning. So same things, an artificial neural network is constantly learning and updating, its knowledge and understanding of the environment, based on the experience that is encountered. So what we can say that constantly learning means one thing, updating knowledge and other things, understanding of the environment and other things. Lastly, experience that is encountered. So the more experience it is, then it can encounter based on the experience. Neural networks are a set of algorithm. কেন বলছি আমরা set of algorithm? কারণ আমরা যখন নিউরাল নেটওয়ার্ক নিয়ে কাজ করি, এখানে অনেকগুলো অ্যালগরিদমকে আমরা ইউজ করি। এই যে কথাগুলো আমরা বলেছি যে হিউম্যান ব্রেনের মতো কাজ করবে, হয় বিকজ a lot of algorithms are used here. Neural networks help us to cluster and classify. কেন আমরা ক্লাস্টার এন্ড ক্লাসিফাই করলাম? আমাকে যদি কিছু ফ্রুটস দাও, আমি যদি বলে দিতে পারি, আমি এগুলোকে যদি ক্লাসিফাই করতে পারি, ইয়েস দিস আর দ্য ম্যাঙ্গো, দিস আর দ্য বানানা। সো তুমি কি করতে পারছো? এগুলোকে ক্লাসিফাই করতে পেরেছো। সো এখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের অ্যালগরিদম ইউজ করি। ইভেন এগুলোকে কি করে আমাদেরকে বিভিন্ন গ্রুপ করার জন্য, বিভিন্ন আনলেভেল ডাটাকে আমরা গ্রুপ করার জন্য আমাদেরকে হেল্প করে। সো আমরা যদি ডাটা সেট লেভেলও থাকে অথবা আনলেভেল থাকে, এই ক্ষেত্রে আমরা কাজ করতে পারি। বাট দ্য বেসিক অফ নিউরাল নেটওয়ার্ক যদি আমরা বেসিক নিয়ে কথা বলি, আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ক সিম্পলি কল নিউরাল নেটওয়ার্ক। দেখো, যে আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ককে মূলত আমরা নিউরাল নেটওয়ার্কস বলে থাকি। And ANN means artificial neural network. ANN means artificial neural network. ANN is based on collection of connected units of nodes. Node কি জিনিস আমি একটু বলে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। ANN is based on collection of connected units of all nodes called artificial neurons, which loosely model the neurons in biological brain. If you look at this picture, you can understand the human brain architecture টা কিরকম হতে পারে। dendrite, axon terminal, output গুলো কি হয়, input গুলো কিভাবে নেয়। Okay, look at this image. Can you imagine how many neurons in human brain? How many neurons? Can anyone tell? 86 billion neurons in human brain. So আসলে এই মানুষের ব্রেনটা হয়তো দেখতে খুব ছোট,
বাট তুমি ক্যান ইমাজিন এই ব্রেনের ভিতরে যখন নেট পারে 86 sorry well so 86 বিলিয়ন নিউরনস ক্যান ইমাজিন। সো এগুলোকে কেমনটা মাকড়সার জালের মতো এভাবে আছে আমাদের। এবং তুমি ইমাজিন করতে পারো তুমি 86 মিলিয়ন নিউরন ক্যারি করে চলছো। দ্যাটস ওয়াই মানে আমরা বলে থাকি যে এখনো পৃথিবীর বেস্ট ল্যাব হচ্ছে হিউম্যান ব্রেন। পৃথিবীতে যত কিছু ইনভেনশন হয়েছে সব তো বাই হিউম্যান। সো তার মানে কি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ল্যাব হচ্ছে, আমি পার্সোনালি বলি যে মানুষের ব্রেন যে এটার মতো ল্যাব তো এখন আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। But yeah, each connection like the synapses in a biological brain called transmit a signal to other neuron. এই যে দেখো একটা নিউরন থেকে আরেকটা নিউরনের সিগন্যাল ট্রান্সমিট করে, তুমি যখন তুমি অনেকটা ডিসিশন নাও অনেকগুলো নিউরন একসাথে কাজ করে, একটা নিউরন থেকে আরেকটা নিউরন সিগন্যাল করে আরেকটা সিগন্যাল করে তারপরে একটা ডিসিশন নেওয়া হয়। সো এই যে ইজ কানেকশন লাইক দ্য সিনাপসিস ইন বায়োলজিক্যাল ব্রেন, এবং এই যে কানেকশন গুলো সিনাপসিস বলে এগুলো একটা থেকে আরেকটাতে সিগন্যাল ট্রান্সমিট করে। But signal travels from the first layer, the input layer, to the last layer, the output layer. তো আমরা এখানে বলি কি, if you look at this artificial neuron, this diagram, এখানে look at this diagram, what you can see. এটার দিকে তাকাও, এখানে আমরা কি করেছি দেখো, দুটো ইনপুট বলেছি, x1 x2 কে আমরা দুটো নোড বলি। এই দুটো নোডে আমরা ইনপুট দিয়েছি এবং এটাকে signal here x1 x2 are the input to the artificial neuron. So artificial neuronটাকে আমরা fx বলি, represent the processing. This is the perceptron. Keep in mind that a perceptron মানে হলো কি, যখন তুমি কোনো ইনপুট গুলো দাও প্রসেসটা এখানে হয়। The basic understanding is from here. এখান থেকে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ভালোভাবে বুঝতে হবে। Well, so yeah, look at this diagram. দেখো তুমি এখানে একটা ইনপুট দিয়েছো তোমার পারসেপ্ট্রনকে x2, আর একটা ইনপুট দিয়েছো পারসেপ্ট্রন। So x1 x2 are inputs to the artificial neurons. Artificial neuroner input হচ্ছে x1 and x2, but fx টা কি, what is fx? fx হচ্ছে তোমার perceptron. What is perceptron? যেখানে প্রসেসিং করা হয়। And output and y represent the output of the neuron. তাহলে neuron output হচ্ছে y. এই বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং থেকে শুরু হবে আমাদের, মূলত এখান থেকে আমরা শুরু করছি। আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ক ইজ সিম্পলি সেট অফ ম্যাথমেটিক্যাল অ্যালগরিদম। দেখো আমরা এখানে কেন বলছি যে আমরা সামনে গিয়ে দেখবো যে অনেকগুলো ম্যাথমেটিক্যাল অ্যালগরিদম দ্যাট ওয়ার্ক টুগেদার, যে কতগুলো অ্যালগরিদম একসাথে কাজ করে, অর ম্যাথমেটিক্যাল অ্যালগরিদম একসাথে কাজ করে টু পারফর্ম অপারেশন অন দ্য ইনপুট যে ইনপুটগুলো নেওয়া হয় সেগুলোর যে অপারেশন গুলো করার জন্য, পারফর্ম করার জন্য সেগুলো ইউজ করা হয়। দিস অপারেশন দেন প্রডিউস এন আউটপুট। তার মানে এই জায়গাটাতে, এই যে আমরা যেখানে বলেছি এখানে আমাদের বিভিন্ন অ্যালগরিদম ইউজ হবে, এই যে এখানে, রাইট? অ্যাপ্লাই ডিফারেন্ট অ্যালগরিদম, এখানে বিভিন্ন অ্যালগরিদম আমরা ব্যবহার করব টু গেট আওয়ার ডিজায়ার্ড আউটপুট, আমাদের ডিজায়ার্ড আউটপুটটা পাওয়ার জন্য। এখন থিঙ্ক অ্যাবাউট যে রিয়েল লাইফ পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি আমি বলি, ফর এক্সাম্পল you would like to predict the salary of a employee, right? একজন এমপ্লয়ির স্যালারি তুমি প্রেডিক্ট করতে চাচ্ছ, কারো স্যালারি যদি করা হয়, প্রেডিক্ট করতে চায় যে তার স্যালারিটা কত হতে পারে, এটা আমরা প্রেডিক্ট করব নিউরাল নেটওয়ার্ক দ্বারা। তাহলে তুমি এখানে ইনপুট হিসেবে আসলে কি দিবে? এখন ইনপুট অনেকগুলো হতে পারে, এখানে দুটো ইনপুট তা না, there might be many input, এখানে অনেকগুলো ইনপুট থাকতে পারে। ফর এক্সাম্পল x1 x2 x3 and x4. Actually x1 x2 এগুলো হচ্ছে ডিফারেন্ট প্যারামিটার, ইট কুড বি many more. সো এখন যদি একজন এমপ্লয়ির আমরা স্যালারি প্রেডিক্ট করতে চাই, তাহলে x1 হতে পারে কি, তার ইয়ার্স অফ এক্সপিরিয়েন্স, তাই না, কত বছর সে কাজ করেছে, দেন তার এডুকেশন লেভেল, দেন তার কারেন্ট স্যালারি, কারেন্ট স্যালারি। এখন এগুলোর উপর বেস করে আমি বলবো, তারপরে x4 হতে পারে কি, তার কেপিআই, কি পারফরম্যান্স ইন্ডিকেটর, অর্থাৎ তার পারফরম্যান্স, হতে পারে আরো মেনি, বয়স, এজ, রাইট, এজ ইজ
one of the very important parameter. So x5 is very good. এরকম অনেক কিছু হতে পারে, many more, right? আমি কয়েকটা কনসিডার করলাম। তার মানে কি এই ইনপুট গুলো এখানে আসার পরে আমরা প্রিডিক্ট করবো যে তার স্যালারি কত হবে। সিমিলারলি তুমি যখন একটা শেয়ার মার্কেটের প্রাইস প্রিডিক্ট করবা, সিমিলারলি তুমি যখন বলবা যে আগামীকাল যে কোভিড এর, আমাদের অনেকগুলো স্টুডেন্টরা রিসার্চ পেপার করেছে এখানে যে কোভিড এর ইনফেকশন রেট, হ্যাঁ, যে আগামীকাল কত হবে, আগামী 10 ডেজ পরে কত হবে, 20 ডেজ পরে কত হবে, ওদের বেশ কিছু পাবলিকেশন হয়েছে, মানে নিউরাল নেটওয়ার্ক দিয়ে তারা, ডিপ লার্নিং দিয়ে তারা এগুলো প্রিডিক্ট করেছিল। একটা শেয়ারের প্রাইস তুমি প্রিডিক্ট করতে পারো, একটা প্রোডাক্ট তুমি একটা প্রোডাক্ট রিকমেন্ড করতে পারো যে তার এই প্যারামিটার উপর বেস করে এই প্রোডাক্ট এই পার্সনটা কিনতে পারে কি পারে না, তাহলে প্যারামিটার গুলো কি হবে সেটা তো গেস করতে পেরেছে। এই পারসেপ্টর এফেক্টসটাকে আমরা বলি পারসেপ্টর। সো দেয়ার সিমিলারলি হোয়াট আউটকাম ডু আই কেয়ার অ্যাবাউট, এখানে অনেকগুলো এক্সাম্পল আমরা দিয়েছি। এক্সাম্পল তোমরা দেখো, আমরা যখন ইমেইলের, এই যে ইমেইলটা কি স্প্যাম কি স্প্যাম না, তারপরে তুমি যখন একটা প্রোডাক্ট রিভিউ থেকে, রিভিউটা কি গুড ব্যাড নাকি নিউট্রাল, একটা পার্সনের ফেস দেখে তুমি বলে দিবা সে কি এংরি নাকি হ্যাপি, হ্যাঁ, তার ফেসের এক্সপ্রেশন দেখে বলে দিবা। Then in classification it is used. Human must transfer their knowledge to their data set in order to neural network to learn. Okay, so there are two things: only supervised and unsupervised learning. Later I might discuss supervised and unsupervised learning. Detect face and identify the people in image. একটা ইমেজ থেকে একটা মানুষের ছবি সিলেক্ট করা। দেখো কিছুদিন আগে আমাদের দেশে একটা সিম্পল একটা অ্যাপ্লিকেশন করেছিল, বাট দ্যাট ইজ ভেরি গুড। সেটা হলো কোনো মানুষ যদি হারিয়ে যায়, এখন ঢাকা শহরের অনেকগুলো জায়গায় কিন্তু সিসি ক্যামেরা বসানো আছে। তুমি যখন বনানীতে আসো দেখবে অনেক সিসি ক্যামেরা আছে। সো যদি তার পিকচারটা সিস্টেমে দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে অ্যাটলিস্ট যে জায়গা থেকে তাকে ক্যাপচার করা হয়েছে সেখান থেকে বলা যাবে যে তার লাস্ট লোকেশনটা কোথায় ছিল। একটা বৃদ্ধ মানুষ, শিশু, তাদের কাছে তো মোবাইল ফোন থাকে না যে ট্রেস করবে। অথবা যদি স্যাটেলাইটও এভাবে পসিবল হয় ছবিগুলোকে আরো বেটার ওয়েতে ক্লিক করার, তাহলে কিন্তু বলে দিতে পারবে ওই মানুষটা কোথায় আছে, যে তুমি তার পিকচার দিয়ে দাও। সো ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ভেরি স্মল অ্যাপ্লিকেশন। তোমাদের কি ইনিশিয়ালি যেটা করবো কি ছোট ছোট অ্যাপ্লিকেশন চিন্তা করবে, দেন আমরা big things. So from the very beginning you just think about the very small application, right? Well, then the next thing is that if you look at this diagram again, you can see the input of x1 is 30 and x2 is 0. So if I say it will work only if it is greater than 100, but in that case it will not work because this is not greater than the 100. So this neuron will not fire. A neuron will not fire means what? যে এই নিউরনটা অ্যাক্টিভেট হবে না। এখন ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হলো কখন অ্যাক্টিভেট হবে কখন অ্যাক্টিভেট হবে না। দেখো তুমি যখন ঘুমিয়ে আছো, তো তোমাকে যদি কেউ উঠাতে চায়, তো তোমাকে যদি সিম্পলি টাচ করে হয়তো তুমি উঠবে না, হ্যাঁ, কারণ ওই যে তোমাকে টাচ করে সেটা তো তোমার নিউরনে অর্থাৎ তোমার ব্রেনে গিয়ে তোমাকে সিগন্যাল দেয়নি যে তোমাকে এখন উঠতে হবে। যদি খুব হাইলি পুশ করে তোমাকে যে এবার করা হলো, দেন তুমি হঠাৎ করে তোমার নিউরন তোমাকে সিগন্যাল দিলে এবং তুমি ইউ জাস্ট ওয়েক আপ। সো ওয়াই ইউ ওয়েক আপ? বিকজ নিউরন তোমাকে সিগন্যাল দিয়েছে যে এখন তোমাকে উঠতে হবে। তাহলে তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো যে আমরা আমাদের কোন একটা নিউরনকে আমরা চাইলে কখন অ্যাক্টিভ করবো কখন অ্যাক্টিভ করতে পারবো না, এই কন্ডিশনগুলো আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি। এটাকে বলা হয় যে either you want to fire the neuron or not, right? So in these circumstances the neuron will not fire. কেন ফায়ার হবে না? কারণ সে থ্রেশহোল্ডকে ক্রস করেনি। যদি ইনপুটটা x2 টা লেটস তোমার 60 হতো, if x2 is 60, তাহলে এই নিউরন কি ফায়ার হতো কি হতো না? কামরুল হাসান, ক্যান ইউ টেল মি? স্যার হবে। Yes, then it is greater than 100. Well, very good. So similarly there are many examples. Well, yeah. Now ANN consists of what, right? So far you got the idea. ANN means artificial neural network, an input layer and one or more hidden layer. ANN কি থাকে যে একটা মাত্র ইনপুট লেয়ার থাকবে এবং একাধিক হিডেন লেয়ার থাকতে পারে, one or more hidden layer. এখানে দেখো, this is the architecture of the ANN, right? ANN architecture kind of এরকম। এখানে একটা ইনপুট লেয়ার, দিস ইজ ইউর ইনপুট লেয়ার, আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য ইনপুট লেয়ার। দেখেছো XM মানে কি অনেকগুলো ইনপুট থাকতে পারে, প্রত্যেকটা ইনপুটের সাথে তুমি কিন্তু ওয়েট অ্যাড করে দিবে।
ইনপুটের সাথে কি করবা, প্রত্যেকটা ইনপুটের সাথে ওয়েট অ্যাড করতে হচ্ছে। ওয়েট অ্যাড করার অ্যাডভান্টেজটা কি, মনে করো আমি একটা আউটপুট পেতে চাই 50, এখন তুমি ইনপুট দিয়েছো x1 মনে করো 5, আর x2 ইনপুট দিয়েছো তুমি let's say 20, তাহলে আমি পেতে চাই 50, 50 কি আসবে? দেখো 20 প্লাস 5 কত হয়? 25। কিন্তু আমি যদি এখানে একটা কাজ করি, এই ইনপুটের সাথে ওয়েট অ্যাড করে দিই, তার মানে কি ইনপুট হলো 5, তার সাথে ওয়েট দিয়ে দিই 6, তার মানে কি এই অ্যাকশনটা কত হয়ে যাবে? 6 times 5, দ্যাট মিন্স 30। তাহলে আমার ইনপুটের সাথে ওয়েট দিয়ে দিই, এটা 30 হয়ে গেল। তাহলে 30 প্লাস 20 তাহলে কত হলো? তোমার 50 আসলো। তাহলে তুমি কি করে ওয়েট কেন আমরা অ্যাড করি? যে আমার ডেজার্ট আউটপুটে যেন আমি কুইক পেতে পারি, আমার ডেজার্ট আউটপুটটা যেন আমি কুইক পেতে পারি। So that's why what is added to the input. So এখন দেখো আমরা এখানে যেটা করেছি যে আমরা একটা ডেজার্ট আউটপুট পেতে চাই, রাইট? আমরা একটা কি পেতে চাই? ডেজার্ট আউটপুট। আমাকে শুনতে পাচ্ছ এখন? জি স্যার। বলতে স্যার এর আউটপুটটা যদি বেশি হয় মানে তখন কি প্রবলেম হবে? যেমন স্যার আমরা এখানে কম হওয়াটাই তো এরর। আউটপুটটা বেশি বা কম হওয়াটাকে তো আমরা এরর বলি নাকি? জি স্যার। আমি পেতে চাচ্ছি 50, যদি আমি 52 পাই তাহলে কি এরর? স্যার এরর হবে। যদি আমি 48 পাই তাও এরর। এই যে এররটা কমানোর জন্য উল্টো বলতে পারো যে ওয়েট অ্যাড করা। আমি যদি ওয়েট অ্যাড করব তোমার এররটা কি দ্রুত কমবে, 9 শূন্য হয়ে যাবে। সো অর্থাৎ আমি যেটা বলেছি আর কি উল্টো বলবো যে আমরা ডেজার্ট আউটপুট পাওয়ার জন্য মূলত এরর অ্যাড করি। তার মানে কি আসলে আলটিমেটলি এররটা কমাতে পারি আমরা। সো অ্যানাদার থিংস আমাদের এখানে আছে বায়াস। বায়াসও আমাদেরকে অ্যাড করতে হয়, সেটা আমি একটু পরে দেখাচ্ছি। এখন দেখো এটা আসলে সিনারিওটা কি রকম, যে অনেকগুলো ইনপুট থাকে আমাদের হিডেন লেয়ারে এবং সেখান থেকে আমরা আউটপুট, তার মানে কি হিডেন লেয়ার এক বা একাধিক থাকতে পারে। এখানে একটা হিডেন লেয়ার তুমি দেখতে পাচ্ছ, বাট এখানে এক বা একাধিক হিডেন লেয়ার থাকতে পারে। সিমিলারলি ইউর আউটপুট। But the question is that why should we use the neural network? Neural networks আসলে কেন ব্যবহার করা? Neural networks can help us, I mean, to understand the relationship between complex data structure. Basically, তোমার neural networkটাই তো it is used for the complex data structure. যদি সহজ কাজগুলো হওয়ার জন্য তো নিউরাল নেটওয়ার্ক, ডিপ লার্নিংটা দরকার ছিল না। তুমি মেশিন লার্নিং অনেক ধরনের প্রবলেম সলভ করতে পারো। যখন মেশিন লার্নিং এ কিছু কিছু কমপ্লেক্স ডেটা সলভ করা বেটার আউটপুট আসে, রেজাল্ট আসে না, দেখি কিন্তু আমরা ডিপ লার্নিং এ এসেছি, রাইট? সেজন্য আমরা বলতে পারি যে কমপ্লেক্স ডেটা স্ট্রাকচারের রিলেশনশিপ গুলো আন্ডারস্ট্যান্ডিং করার জন্য আমরা নিউরাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারি। So another things you can say, neural network can be used to predict linear and non-linear relationship in the data. Data linear এবং non-linear রিলেশনশিপটার জন্য প্রেডিক্ট করা, মানে লিনিয়ার ডাটা এবং নন-লিনিয়ার ডাটা সেটের রিলেশনের জন্য আমরা কিন্তু neural network use করা হয় to predict the linear and non-linear relationship in the data. So there are two types of network যদি আমরা বলি, একটা হলো feed forward network, another is the feed back network. তার মানে feed forwardটা কি, এটা যেতে যেতে আউটপুটে চলে যাবে, আর একটা হলো যে আউটপুট থেকে আবার ব্যাক করবে, রাইট? That is called the feed back network. So we are talking about the feed forward network. This network contains an input, hidden and output layer. দেখো এখানে input layer আছে, hidden layer আছে, output layer আছে. Signal can move in only one direction. দেখো সিগন্যাল গুলো একটা ডাইরেকশনে যাচ্ছে। ফিড ফরওয়ার্ড নেটওয়ার্কে সিগন্যাল গুলো একটা ডাইরেকশনে যাচ্ছে। আর ফিড ব্যাক নেটওয়ার্কে কি হবে? লেকচার গুলো আবার কি করবে? ব্যাক করবে। তার মানে in both direction using loops. It means signal can travel in both direction. আর ফিড ফরওয়ার্ডে সিগন্যাল কি একটা ডাইরেকশনে মুভ করবে। ফিড ফরওয়ার্ডে সিগন্যাল কি করবে? একটা সাইডে মুভ করবে স্যার, প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত। আর ফিড ব্যাক নেটওয়ার্কে স্যার লাস্ট থেকে প্রথমে দিকে, লাস্ট থেকে স্যার আবার প্রথম দিকে আসবে স্যার, মানে বোথ ডাইরেকশন। জি স্যার। So now we're talking about the forward propagation and backward propagation. Forward propagation refers to the calculating and storage of intermediate variables for neural network in order from the input layer to the output layer. So on the other way, you can say the backward propagation
It means the method traverse the network in reverse order, তাই না? Reverse order ওই যে both direction বলেছি সেজন্য reverse order. So এই দুটো জানো। Now we are talking about the there are different components of neural network. কিছু component রয়েছে যেগুলো understand একটু important হওয়ার জন্য। For example, the bias. Why bias is used? Bias is simply a constant value, right? Constant value কেন বলেছি? যে একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু আমরা বায়াসের সাথে ইউজ করা হয়, দ্যাট ইজ অ্যাডেড টু দ্য প্রোডাক্ট অফ দ্য ইনপুট অ্যান্ড নয়েজ। Bias is used to offset the result. So what does it mean, the offset the result? That means the bias is used to shift the result of activation function toward the positive or negative set. মানে তুমি একটা এই নেটওয়ার্ককে তুমি লেফটে নিবা নাকি রাইটে নিবা, পজিটিভলি নিবা নাকি নেগেটিভ নিবা, তুমি বায়াস দ্বারা সেটাকে কন্ট্রোল করতে পারো। So in absence of bias, তাহলে কি হবে ব্যাপারটা? The neuron may not activate. যদি bias তুমি না দাও, নিউরন কিন্তু অ্যাক্টিভেট না হতে পারে by considering only the weight. স্যার বায়াসকে এক ধরনের আমরা কি কনস্ট্যান্ট বলতে পারি? হ্যাঁ, it's a constant. If the neuron is not activated, তাহলে কি হবে? তার মানে কি ওই আমরা এই the information from this neuron is not passes to the rest of the neural network. তার মানে কি ইনফরমেশনটা বাকি নেটওয়ার্কগুলোতে আসলে যায়নি। এখন তাহলে দেখো আউটপুটটা কিভাবে আমরা নিউরাল নেটওয়ার্ক আউটপুটটাকে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব? লুক এট দিস। এই যে দেখো আউটপুট আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করছি? সাম। কিসের সাম? ওয়েট এবং ইনপুট অলরেডি দুটো জানা, যে ইনপুটের সাথে ওয়েটকে আমরা মাল্টিপ্লাই করলাম, তারপরে সবগুলোকে আমরা যোগ করবো। এরপর আমরা কি করবো? বায়াসটাকে অ্যাড করবো। বায়াস ইজ এ কনস্ট্যান্ট ভ্যালু। একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু দেওয়া হলো, সাপোজ 0.2 হোয়াটএভার ভ্যালু ইট ইজ, একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু দিয়ে দেওয়া হলো। এখন বায়াসটা কি জন্য অ্যালাউ করা হয়? অ্যাক্টিভেশন ফাংশন কি রাইটে যাবে নাকি লেফটে যাবে, এটা বায়াস অ্যালাউ করে। এখানে একটা অনেক লেখা থেকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, আমি যে কথাগুলো তোমাকে বলছি এগুলো কিন্তু এখানে লিখে মানে খুব এলাবোরেট করে দিয়েছি। দ্যাটস ওয়াই দেখো হিয়ার বায়াস acts like a constant. স্যার বায়াস তো প্রত্যেকটা ইনপুটের জন্য হওয়া উচিত নাকি না পুরো নেটওয়ার্কের জন্য একটা? পুরো নেটওয়ার্কের জন্য একটা। এখানে দেখো বায়াসটা একটা বেটার এক্সাম্পল কি y equal to mx plus c। এখন তুমি দেখো এই ইকুয়েশনে তুমি দেখো যদি c 0 হলে কি হবে বলো? তুমি কি করো? আমার যদি x 0 y 0 হয় এবং মানে বা যদি কনস্ট্যান্টটা যদি 0 হয় তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো? সব 0 হলো, তাহলে 0 হলে কোথায় দিয়ে যাবে স্যার? এখানে স্যার মেইন পয়েন্টে 0 পয়েন্ট। কিন্তু যদি আমার y 0 হয় ঠিক আছে, বাট আমার x টা যদি হয় কি মনে করো x ও 0 হলো ঠিক আছে, কিন্তু আমার কনস্ট্যান্টটা দিয়ে আমি কি করতে পারবো? তাকে কন্ট্রোল করতে পারবো। কনস্ট্যান্টটা মনে করো 2, তাহলে কি হলো? 0 plus 2, এখানে 2 হবে আলটিমেটলি। তাহলে ওয়াইটা কিন্তু 2 হলো। ওয়াইটা তোমার কত হলো? 2 হলো। তাহলে তোমার কি 0 0 পয়েন্টে থাকবে? অরিজিন দিয়ে যাচ্ছে 0 বিকজ অফ সি। এটা না বুঝতে একটু বলো তো। তার মানে তোমার সি দিয়ে কিন্তু তুমি তাকে অরিজিন থেকে দূরে নিতে পেরেছো। যদি তোমার সি না থাকতো তুমি এই কন্ট্রোলটা করতে পারতে না, পারতে? উইদাউট সি বলো। স্যার কনস্ট্যান্টের ভ্যালু যদি 0 হলো তাহলে ওই ক্ষেত্রে তো আলটিমেটলি বলতেছে না কনস্ট্যান্ট তোমার কন্ট্রোলে, সেজন্য তো বলছে এটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু। আচ্ছা বুঝতে পারছি। এটা তুমি দিয়ে দিবে। এবার দেখো একটা প্রশ্ন, এটা বাইবাতে তোমাদের অনেক সময় জিজ্ঞেস করা হয়। হ্যাঁ, বাইবাতে প্রশ্নটা করা হয়। Let's assume we want to our neural network, সেটা তোমরা কি করো? একজন একটু রিডিং আউট, এখন একজন পড়ো, এটা কি বলা আছে এখানে? এনিওয়ান? স্যার লেটস অ্যাজিউম স্যার একটু জুম করবেন? শিওর। এখন ঠিক আছে? জি স্যার।
So let's assume we want our neural network to return to when the input is 0, as the sum of product of weight and input is going to be 0. So how will we ensure the neuron of the network return to? তাহলে এর answer এখন স্যার বুঝতে পেরেছো? বায়াসে 2 যোগ করে দিব, বায়াসে 2 পাঠাবো। তোমাদেরকে বাইবাতে এরকম ঠিকই ঠিকই প্রশ্ন করা হবে, কারণ তোমার হাতে একমাত্র আছে হলো বায়াস, যেটা কনস্ট্যান্ট। Now we are talking about the threshold. Threshold is a cutoff value of a function. ওই যে একটু আগে আমরা thresholdটা দেখেছি, if you set it to 0.5, anything below is a zero output, anything above is output. Very interesting. আমরা thresholdটা কেন ইউজ করব? মনে করো আমি threshold দিয়ে বলে দিলাম যে আমার আউটপুটটা যদি, আমার আউটপুট কি কি আসতে পারে, let's say 0.4 আসলো, 0.9 আসলো। এখন আমি বললাম যদি 0.5 এর উপরে আসে ইকুয়াল অর অ্যাবভ, তাহলে তুমি 1 বলো, আর যদি 0.5 এর নিচে আসে তাহলে তুমি 0 বলো। ব্যাপারটা কেন বললাম? তাহলে 0.5 এর যদি না 0.9 এ আউটপুট আসে আমি বলবো 1, যদি 0.7 এ আউটপুট আসে আমি বলবো 1। আমরা থ্রেশহোল্ড ইউজ করে এইভাবে 0-1 এ কন্ট্রোল নিতে পারবে, মানে কোনো স্পেসিফিক ভ্যালুতে তাকে কন্ট্রোল রাখতে পারে। হোয়ারএজ তোমার বিভিন্ন আউটপুট আসতে পারে, 0.6 আসতে পারে, 0.54 আসতে পারে। তাহলে থ্রেশহোল্ডের পারপাসটা ক্লিয়ার কিনা? So it's a kind of Boolean function that determines whether a value equality of its input exceeds a certain threshold. তাহলে কি তার ইনপুটটা certain threshold হচ্ছে 0.5 এর উপরে না নিচে। Now we are talking about the perceptron. Already you understand the perceptron. আমি বলছি না perceptron এর কাজ হলো প্রসেস করে ইনপুট গুলো perceptron আসে, সে ক্যালকুলেট করে দেবে। Now the activation function. What is the activation function? It helps to decide whether a neuron is activated or not. তাহলে activation function decision নেয় যে একটা নিউরন অ্যাক্টিভেট হবে কি হবে না। You can say the activation function are mathematical equation that determine the output of the neural network. তাহলে নিউরাল নেটওয়ার্কের আউটপুটটা ডিটারমাইন কে করে? অ্যাক্টিভেশন ফাংশন করে, এবং অ্যাক্টিভেশন ফাংশন হেল্পস করে যে নিউরন অ্যাক্টিভেট হবে কি হবে না। অন্য কেউ বলো। স্যার এটা কি থ্রেশহোল্ডের উপর ডিপেন্ড করে? স্যার অ্যাক্টিভেশন ফাংশন, অ্যাক্টিভেশন ফাংশনের একটা নিউরন কাজ করবে কিনা এটার উপর ডিসিশন করে আজকে। আমি বলেছি যে একটা অ্যাক্টিভেশন একটা নিউরন কাজ করবে কি করবে না, এটা ডিপেন্ড করবে অ্যাক্টিভেশন ফাংশনের উপর, এটা ডিপেন্ড করবে activation functional. But there are different types of activation function. এই যে আমরা activation function নিয়ে কথা বলছি, অনেক ধরনের activation function রয়েছে। So these activation functions we talk in details, those activation function নিয়ে আমরা ডিটেইলস কথা বলবো, যেমন binary activation function, then non-linear activation function, different types of non-linear activation functions, signal burst activation function. So এই activation function গুলো নিয়ে আমরা ডিটেইল ডিসকাস করব নেক্সট ক্লাস।